استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. جود لهذا الإنسان أبدا سوء خطيان، من ذنوب وحلان خائف غضبان. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاح الإيمان. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. لا تخيب ردي تحت بابك لدي، لم يزال في الددي قائلا يا حنان. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. بالنبي الأمي والخديجة أمي والبتول الخثم سيدات النسوان. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران.
بالعبادة شهران شيء الله يا رمضان شيء الله يا رمضان شيء الله يا رمضان بالقبول والغفران آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بالنبيك محمد النبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله. إنا نتوسل بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا برحمتك وأن تغفر لنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن تقضي ديوننا وتصلح أحوالنا وتبلغ بها آمالنا وتتقبل بها توبتنا وانصرنا على عدونا وعدوك وقومي لنا برضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita, pengkajian kita bersama masih dalam seputaran kitab Tajul Arus karangan daripada Syekh Ibnu Athaillah. Ya, insyaallah ya dengan keberkahan daripada ini kita, Allah Subhanahu wa taala ya, mengangkat, memberikan ya derajat yang lebih tinggi lagi kepada pengarang ini kita, dan Allah berikan kepada kita semua ini kemudahan di dalam pemahaman sekaligus pelaksanaan insyaallah. Ya, di dalam ini kita Syekh Ibnu Athaillah ini menjelaskan, memberitahukan kepada kita semua atas dasar pedulian beliau kepada umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu iyyaka an takhruja min hadhihi dari wa ma zuqta halawata hubbih. Berhati-hatilah kamu kalau kamu keluar dari negeri atau dunia ini, meninggal dunia sementara kamu belum mencicipi manisnya cinta kepada Allah. Laisa halawatu hubbihi fil makili wal masyarib. Manisnya cinta kepada Allah itu bukan terletak pada lezatnya makanan-makanan dan minuman-minuman. Li'annahu yusharikuka fihal kafirun wad-dabbah. Karena bahwasanya kamu akan disekutuai dalam hal makanan dan minuman itu oleh orang kafir dan juga hewan melata. Bal syarikil malaikata fil halawati zikri wal ham'i ala Allah ta'ala wal jam'i ala Allah ta'ala. Akan tetapi
bersekutulah kamu dengan para malaikat dalam hal merasakan manisnya berzikir dan berkumpul bersama dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Li'annal arwaha, karena sesungguhnya roh-roh itu la tahtamilu rasyasan nufus, itu tidak mampu menanggung percikan nafsu-nafsu. Fa'idha, maka apabila kamu telah menenggelamkan dirimu fi jifati dunia, dalam bangkai dunia, la tasluhu lil muhadarah, maka kamu tidak pantas untuk muhadarah. Apa itu muhadarah? Yaitu berinteraksi dengan Allah. Lianna hadrat Allah Ta'ala, karena bahwasanya hadrat atau hadirat Allah Ta'ala itu la yadkhuluhal mutalattihuna bin najasatil maksiyah, bahwasanya hadirat Allah Ta'ala itu tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang berlumuran dengan najis kemaksiatan. Fatahhir, maka sucikanlah qalbaka minal aib, hatimu itu dari aib. Yuftah laka babul ghaib, maka akan dibukakan untukmu pintu ghaib. Jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita ini keluar dari negeri ini atau meninggal dunia tanpa atau belum merasakan manisnya cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu bukan letaknya pada makanan, lezatnya makanan dan minuman. Karena kalau seperti itu kita nggak ada bedanya dengan kayak binatang-binatang. Maka binatang-binatang juga kayak begitu. Kalau untuk urusan makanannya, orang kafir ya, hanya ini urusan perut aja, urusan makan aja. Ya, binatang juga yang ini urusan makan aja. Ya, jadi bersekutu kita dengan orang kafir kalau hanya dalam hal makanan dan minuman saja kita bisa merasakan lezat. Orang kafir ini kan hanya urusan makan minum aja, dia akan merasakan lezatnya. Tapi di sini kata Syekh Ibnu Athaillah ini, bersekutulah kalian dengan para malaikat di dalam hal merasakan manisnya berzikir dan berkumpul bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalau dalam bahasanya itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lagi zikir itu nyaman, tenang, pikiran enak. Karena sesungguhnya roh-roh itu tidak mampu menanggung percikan nafsu-nafsu. Roh itu kan suci ya. Maka roh ini nggak akan bisa itu sebenarnya terpengaruh dengan nafsu. Maka apabila kamu telah menenggelamkan dirimu ke dalam bangkai dunia, maka kamu tidak pantas untuk muhadarah, berinteraksi dengan Allah. Jadi hanya dunia aja yang dipikirin, urusan perut aja yang dipikirin, bisnis saja.
Hal kayak begitu tuh kalau sudah ada pada diri kita, kata Syekh Ibnu Athaillah ini, kada pantas orang yang seperti itu tuh berinteraksi dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa dimasuki oleh hal-hal yang najis. Dan yang najis ini biasanya itu berkaitan dengan maksiat. Banyak maksiat, nah, ini bisa membuat najis. Kalau najis di badan bisa kita bersihin gampang. Kalau najis udah urusan daleman agak tengalir sedikit. Apalagi kalau sudah melekat, sudah nempel. Makanya mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, ayo kita mulai bersihin tuh najis-najis yang ada dalam diri kita. Binatang-binatang melata yang dalam diri kita ini kita mulai bersih-bersih. Ya, bersihkan hati kita. Maka ketika hati kita ini kita bersihkan dari aib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan bukakan pintu gaib. Pintu gaib ini bukan gaib-gaib yang kayak orang-orang, gaib-gaib dunia gaib lain ya. Jadi Allah akan Allah akan buka tuh hijab. Ini mau belajar buka hijab tapi aib masih melekat. Aib yang paling ganal itu adalah kita ini merasa awak dalam segala hal. Kita bang, apa-apa kita, yang melihat kita, yang mendengar kita, itu juga salah satu aib. Najis, nah insya Allah ya. Makanya harus dimatikan itu semua. Yang kemarin kita bahas, ya, pernah kita bahas, itu 7 sifat yang harus kita ini waspadai, dan itu udah pasti akan berkurang. Penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, ya, daya ingat berkurang, semuanya banyak yang berkurang. Akhirnya terakhir hidup, hampir sudah mati. Sebelum hal itu terjadi, maka mulai dari sekarang kita nyatakan yang melihat itu lain kita, yang melihat itu adalah Allah. Ya, cuman hal ini kan harus kita latih dulu dari hal-hal yang mudah. Nggak bisa langsung kayak begitu, repot kita nantinya. Nah, akhirnya malah timbunnya malah jadi ngaco, timbunnya malah macam-macam nanti. Pakai latih lah yang mudah-mudah, ya kan? Itu nanti urusan Allah aja, bagaimana Allah nanti akan membimbing kita. Ya, zikiran-zikiran itu juga kan merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lalu wa tub ilallahi wa raji ilahi bil inabati wa dzikri, ya, dan bertaubatlah kepada Allah dan kembalilah kepadanya dengan kembali seutuhnya, ya, dan selalu mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah taubat itu berarti tujuannya kita kembali. Kembali ini harus sepenuhnya, semuanya itu balik. Karena yang pemberian Allah semuanya, nggak ada yang selain dari pemberian Allah. Oh, telunjuk pemberian Allah, kelingking bukan, kan ibaratnya kan nggak ada juga kayak begitu. Semuanya pemberian Allah dan berarti semuanya harus balik. Lahir, batin, pendengaran, penglihatan, ya, semuanya sudah. Kalam, ilmu, kudrat, iradat, harus balik juga semua kepada Allah. Dan kita selalu harus mengingat Allah. Wa man adama qara'al babi yuftahulah. Dan barang siapa yang melanggengkan atau terus-menerus mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan untuknya. Makanya kata Imam Al-Haddad, ya Allah, biarkanlah kami ini tetap berdiri di depan pintumu sampai engkau mengizinkan kami masuk. Jangan didobrak,
Ini main dobrak, begitu didobrak rusak kan ada. Disuruh perbaikin gak ada kawa. Biarin sampai Allah yang mengizinkan kita masuk. Dan memang pada hakikatnya dari awal ini Allah sudah memberikan kita izin untuk masuk. Makanya sudah diambil sumpah di awal. Sekarang ya, karena kita merasa kita punya salah, sudah ya kita jadilah anak orang yang merasa salah ya. Biarin kita dulu di depan pintu ini, Allah kayak orang yang bersalah gimana sih? Sampai Allah mengatakan ya sudah, masuklah, siap. Ya Allah ini Maha Pengasih. Ya, insyaallah. Ya. Walaulal mulatafatu ma qulna laka dzalik. Dan jikalau tidak ada saling menyayangi, maka saya, kata Syekh Mu'tazilah, tidak akan mengatakan hal itu kepadamu. Karena salah satu cabang iman ini adalah kasih sayang kepada sesama semua makhluk Allah. Makanya Syekh Mu'tazilah ini menuliskan ini kitab karena beliau ini sayang kepada kita juga dan menjalankan kewajibannya untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan. Li'annahu kama qalat Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, ya, karena bahwa pintu itu sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, mata ughliqa hadzal babu hatta yuftah. Kapankah pintu taubat ini ditutup? Sampai perlu untuk kembali. Ya. Jadi Rabi'ah, Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha ini mengatakan kapankah pintu taubat ini ditutup? Sampai perlu untuk kembali dibuka. Walakin hadza, akan tetapi pintu ini itu babu yusiluka ila qurbih. Akan tetapi pintu ini adalah pintu yang mengantarkanmu menuju kedekatan dengan Allah. Pintu taubat. Jadi pintu ini kapan tuh akan ditutup? Ya. Sampai perlu lagi untuk dibuka, karena untuk kembali kepada Allah harus melalui pintu ini dulu. Tanpa melalui pintu ini, melewat pintu mana lagi? Pintu taubat dulu. Insya Allah ya, Allah terima kita punya taubat. Allah ampuni segala kita punya dosanya, insya Allah. Lalu dan waspadalah kamu terhadap kebingungan hati tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fa'awwalu darajati zakirina istihdaru wahdan niyatihi ta'ala. Karena permulaan daripada tingkatan-tingkatan orang-orang yang berzikir itu adalah menghadirkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Makanya ketika kita juga mengucapkan la ilaha illallah, itu di hati kita kemana itu? Ini banyak orang yang lalai dalam mengucap la ilaha illallah. Di mulut aja dia mengucap, hatinya kada. Padahal di hati ini juga harus kita ini dengan yakin itu mengesahkan Allah, mengatakan bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, wajib ditaatin, wajib yang dipatuhin segala perintahnya. Cuman kadang-kadang kita ini karena keasikan aja tuh ya, macam-macam gitu. Wa ma zakarahu zakiruna wa futiha alaihim
illa bistihdharihim zalik. Dan tidaklah berzikir kepada Allah orang-orang yang berzikir dan dibukakan pintu rahmat bagi mereka, melainkan sebab menghadirkan hal itu. Jadi kalau kita berzikir tanpa menghadirkan hal itu tadi, mengesahkan Allah dalam hati kita, maka Allah tidak akan membuka itu pintu rahmatnya bagi kita. Makanya banyak orang yang akhirnya zikirnya itu hanya zikir yang akhirnya jadi gentayangan zikir. Makanya harus dihadirkan, dilatih. Jadi ya kalau bisa itu mulut sama hati ini sama. Ya. Misalnya ya, jadi mulut berzikir, hati pun berzikir. Ya. La ilaha illallah di mulut, misalnya di hati subhanallah. Ini yang harus kita coba latih. Jadi hati ini ikut atau memang harus ya paling kadang kita yakinin la ilaha illallah, dalam hati kita meyakini bahwa memang Allah ini esa. Karena kalau kadang zikiran-zikiran kita walaupun mau berapa banyak juga kemungkinan besar, kata Syekh Ibnu Athaillah ini agak sulit Pak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadatnya terbuka itu pintu-pintu hijab. Wa ma turidu illa bi zikrihim ma'a ghalabati zuhuli alaihim. Dan tidaklah mereka diusir dari pintu itu tadi, melainkan dengan sebab mereka berzikir disertai dengan dominan atau kebanyakan kebingungan dalam diri mereka atau dalam hati mereka. Bingung ya, apa yang dibaca, apa yang dizikirin, bingung. La ilaha illallah tapi hatinya masih bingung. Iya kadang subhanallah tapi hatinya masih bingung. Alhamdulillah hatinya bingung. Allahu akbar bingung hatinya. Nah ciri-ciri orang bingung tuh yang dipanderin sama yang digawi beda. Nah itu orang bingung cirinya tuh. Ngomong la ilaha illallah tapi pada kenyataannya banyak Tuhannya selain Allah. Nah itu ciri orang bingung. Nah itu orang-orang yang diusir berarti. Diusir sama kayak ibaratnya kita ini udah sering kasih contoh tuh. Orang minta tolong, kita minta tolong nggak? Tolong. Datang orang ditanya, kenapa dia? Nggak apa-apa, ulun iseng aja minta tolong. Itu kira-kira dianggap apa nanti sama orang-orang tuh? Kada waras juga. Ya. Akhirnya bisa jadi kayak begitu. Kada waras. Nah, ya maka. Ya nggak apa-apa, yang penting zikir, daripada nggak zikir mendingan zikir. Masih kayak begitu juga kah kira-kira kita ini? Kan supan nggak? Supan. Kalau kayak anak-anak iya, ya kan? Udah ucapin aja sudah. Dia mau paham, kalau mau ada, biarin aja dulu. Cuman kalau kayak kita ini udah supan gitu. Nah, kita ini lain anak kecil. Malu gitu. Manggil Allah tapi begitu ditanya kenapa? Gak apa-apa, iseng nanya. Ya, kada waras. Lalu dan kamu bisa meminta bantuan atas hal itu dengan cara mengekang dua syahwat. Dengan cara mengekang dua syahwat, yaitu perut dan wal farji, kelamin. Nah untuk melatih itu yang harus diperhatikan dua hal, perut, syahwat.
dan kelamin. Ini gimana kita mau bisa melatih itu? Kalau materi dakwahnya kadang-kadang binian, materi dakwahnya ini balu terus, ini gimana mau melatih? Padahal tujuannya itu kita ini ingin melatih. Ini harus dilatih. Makanya sekarang tuh, ini kesempatan besar bagi kita untuk melatih. Pas saja sudah ya. Perut kita tahan, syahwat kita tahan waktunya. Makanya kalau bisa keluar dari bulan Ramadan ini, nah sudah sejalan tuh antara lahir dan batin, ketemu, nah connect. Kalau nggak connect juga, ngulang. Kalau bisa ngulang, kalau habis sudah masak, rugi kita. Perut dan minta bantuan itu sama perut, jangan terlalu kenyang, jangan sering-sering kenyang. Syahwat juga, kelamin juga. Wala yudadduka fillahi illa nafsuk, dan tidak ada yang melawan dirimu dalam menghadap Allah kecuali dirimu sendiri. Makanya musuh terbesar kata Nabi adalah dirimu sendiri. Yang harus dikalahkan itu adalah diri kita sendiri. Kalahin dulu. Ini mau menghadap Allah pakai gaya diri sendiri juga, masih pakai maunya diri kita juga. Makanya kemarin kata Syekh Mu'tazilah ini nggak masuk di akal. Allah sudah benar-benar ibaratnya berinteraksi dengan kita, ya. Kita semua maunya sama Allah, seenak-enaknya kita sama Allah. Nah ini repot, ya. Makanya kalahin dulu kita punya nafsu. Wa ma kasara tawaddudaka lil khalqi wa ma aqalla tawaddudaka lil haqq, dan betapa banyak rasa cintamu kepada makhluk dan sedikit rasa cintamu kepada al-haq atau Allah. Jujurlah nih kira-kira Imam Syekh Mu'tazilah ini pander lah. Jujur aja lah kira-kira. Jadi banyak kita ini terlalu cinta kepada makhluk, akhirnya sedikit kita cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada makhluk, maka kita akan lebih khawatir kehilangan mereka, ya. Tapi kita sedikit cinta kepada Allah, makanya kita kadang kurang kan, gimana ya? Kayak nggak sedih. Berapa lama sudah umur kita nih kita laluin tanpa Allah ibaratnya dalam hidup kita, walaupun Allah bersama kita itu. Seakan-akan Allah ini kadang bersama kita, jadi kita kadang peduli juga, kadang sedih kita. Sedih lah kira-kira. Ada juga lah. Kemarin kami kadang, mungkin sekarang kami jadi sedih juga, mikir juga. Apalagi kalau sudah mulai sakit-sakitan, mulai ada tuh kebayang dosa-dosa bahari. Ya Allah, dulu ambil asam orang lagi. Ya Allah, dulu umpetin sendal guru. Ya Allah, banyak deh. Nah, jadi takut gitu. Ya. Ini. Lau futiha laka babut tawaddudi ma'allahi la ra'aital ajaib. Kalau seandainya dibukakan untukmu pintu cinta kepada Allah, maka pasti kamu akan melihat berbagai keajaiban.
Makanya sering-sering dibaca, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Nah itu sering juga dibaca agar Allah bukakan pintu-pintunya kepada kita. Itulah tersikap pintu-pintu rahasia tadi ya. Cuman syaratnya harus cinta dulu kepada Allah, baru nanti Allah kasih lihat. Rak'atani fi jawfil laili tawaddudun. Salat 2 rakaat di tengah malam itu sebagai bukti cinta kepada Allah. Iyadatuka lil marada tawaddudun. Menjenguk orang yang sakit itu juga sebagai bukti cinta kepada Allah. Salatuka ala janaiz tawaddudun. Kita mensolatin jenazah itu juga bukti sebagai bukti cinta kita kepada Allah. As-sadaqatu 'alal masakini tawaddudun. Dan kita bersedekah kepada orang miskin itu juga sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Ya. I'anatuka li akhikal muslimi tawaddudun. Kamu membantu saudaramu sesama muslim itu juga sebagai rasa cinta atau bukti rasa cinta kita kepada Allah. Imatatukal adad anit tariqi tawaddudun. Dan kamu menghilangkan perkara yang mengganggu di jalanan itu juga sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Walakinna sawfal matruha yahtaju ila sa'id. Akan tetapi pedang yang tajam itu juga butuh kepada lengan yang mengandalkannya. Wala ibadata anfa'u laka minaz zikri. Dan tidak ada ibadah yang lebih bermanfaat bagimu daripada berzikir. Li'annahu yumkinu syekhal kabir wal marid alladhi la yastati'ul qiyam wal ruku' was sujud. Karena zikir itu masih mungkin bisa dilakukan oleh orang yang sudah tua renta, dan juga orang yang sakit yang tidak mampu untuk berdiri, ruku dan sujud. Tapi zikir dia masih kawat. Ya. Makanya ibadah di sini yang bermanfaat bagi kita, kata Syekh Ibnu Athaillah, ini adalah zikir. Insyaallah ya. Kalau diam di saat kita melihat saudara-saudara kita ditindas, dizolimin, disakitin, dihina, ya, apa lagi? Dirampas hak miliknya, segala macam, itu kita diam, apakah itu tanda cinta kita kepada Allah atau bukan? Karena di sini itu termasuk menghilangkan perkara yang mengganggu di jalanan. Karena perjalanan orang itu macam-macam gangguannya. Nggak cuman paku, nggak cuman kayu, ada yang lain. Kalau memang mampu, gawi. Kalau memang kada mampu, ya mau diam ya nggak apa-apa. Cuman jangan salahkan orang yang sedang berusaha untuk membersihkan jalan yang akan dilalui oleh umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka lebih nyaman lagi beribadah kepada Allah. Ya, ibaratnya sedang membersihkan, mensucikan tempat sujud daripada umat Habibuna Muhammad
agar lebih bersih lagi. Nah, insyaallah ya, itu juga merupakan tanda cinta kepada Allah dan juga kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sedikit lagi, wa'lam, dan ketahuilah, annal ulama wal hukama yu'arrifunaka kaifa tadkhulu ila Allah ta'ala, bahwa orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bijak itu sudah mengenalkan kepadamu bagaimana caranya kamu bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ra'aita mamlukan awwala ma yushtara yasluhu lil khidmah, apakah kamu melihat seorang budak saat pertama dibeli itu sudah pantas untuk berkhidmat kepada tuannya? Ya. Akan tetapi budak itu diberikan terlebih dahulu kepada orang yang akan merawatnya dan mengajarkan kepadanya akan tata krama. Ya kan, ada di pelatihan dulu. Sama misalnya mau jadi asisten rumah tangga, ya, ART misalnya mau dikirim ke Saudi, ini ada pelatihannya. Nggak bisa kalau nggak ada pelatihan, sampai sana bingung. Ya. Nah itu pasti kan ada pelatihannya. Fa in saluha wa arafa al-adaba qadimahu lil malik, lalu jika budak itu sudah pantas dan sudah mengenal tata krama, maka barulah budak tadi ini didatangkan atau dipulangkan lagi kepada tuannya. Makanya sebenarnya dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa orang-orang yang alim tadi, yang berilmu, ya, guru-guru kita inilah orang-orang bijak, ini sudah mengajarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita terlebih dahulu kepada Tuhan kita yang sebenarnya. Diajarkan dulu, kalau sudah kenal bagaimana caranya nih, ya, bertata krama, berakhlak, beradab kepada tuannya, tahu apa tugasnya, ya, paham. Baru kalau sudah dikembalikan lagi kepada tuannya, terserah yang punya nantinya bagaimanakah sudah. Tugasnya ini kan hanya ngingetin aja mereka, mengenalkan aja, sudah mengajarkan, mau paham mau kagak, ibarat itu. Tapi mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin agar kita semua ini selaku murid-muridnya ini paham gimana caranya. Makanya seorang syekh yang bujur itu, ya, itu bukan hanya ketika kayak begini, ya, di depan dia bisa ngajarin, tapi dia nggak peduli muridnya nanti di sana tuh setelah balik dari ini majlis terserah pian, dah sudah, pian mau apa, mau maksiat, mau apa. Nah, itu lain syekh yang bujur. Kalau syekh yang bujur itu pasti dipantau terus tuh, ya kan, melenceng dikit detok pokoknya gitu. Entah bagaimana caranya, wallahu a'lam ya. Nah itu nyari guru yang kayak begitu sekarang tengalih sedikit tuh. Nyari di mana itu lah. Guru yang bisa ngontrol kita di mana aja tuh. Tengalih. Lalu kadzalikal auliya radhiyallahu an. Begitu juga dengan para wali Allah Subhanahu wa taala ini yashabukumul muriduna hatta yazujju bihim ila hadrah. Ini begitu juga para wali, para murid selalu menemani mereka sampai para wali itu melepas mereka menuju ke hadirat Allah dengan perantara mereka. Ini murid nunggu dilepas guru. Ini kalau sekarang kan berbalik, ya, guru dilepas murid. Iya salah, guru dilepas murid, guru diusir murid.
Gimana mau barokah hidup kita nih, ya Allah ya Rabbal. Guru disalahin murid. Ya. Begitu muridnya sudah bisa aja dulu dikit, guru salah. Astagfirullahaladzim. Gimana mau barokah? Walaupun di tempat lain dia jadi syekh, tetap aja jadinya tuh di mata gurunya. Tetap kalau gurunya udah dari itu, syaitanir rajim sudah. Awas, hati-hati, itu banyak juga yang begitu modelnya. Ya insya Allah kita adalah guru-guru kita itu aja sama kita nih Allah, walaupun kita kayak begini. Ya paling kada ya. Gimana kayak Allah ya. Jadi para wali itu yang melepas. Kalau kata wali sudah, pian ini sudah cukup sama ulun, cari lagi yang lain, baru berangkat. Sebelum tuh guru ngomong begitu, si wali ngomong begitu, jangan dulu berangkat. Baru orang-orang kayak begitu bakalan dapat foto terbuka tuh. Tapi gimana mau foto, ngajinya cuman baru semalam, besok mau jadi wali ini lagi, lebih wali daripada gurunya, ngalih juga. Kalau kata gurunya duduk, duduk aja dulu, jangan ngebantah. Ya, kalau kata gurunya ini begini, lakuin aja dulu. Ya, nggak usah nanya kenapa. Nah ini kadang-kadang orang kalau ngedidik orang kan macam-macam. Tahu kadarnya sudah. Ya. Lalu seperti perenang profesional, apabila ia hendak mengajarkan anak kecil berenang, maka ia akan memberi pengarahan kepada anak itu agar anak tersebut layak untuk berenang sendiri. Orang kalau belajar berenang itu kan kayak kita ini misal, kalau kita ini mau belajar nyetir mobil, pasti diajarin itu kan teori dulu. Teori dulu, kita ngeliat dulu, mulai dicoba dikit-dikit dulu, pakai mobil yang buruk dulu, ya pakai mobil bagus. Kalau nyerempet ini ada terlalu ngalih juga, ya. Melatihnya juga di lapangan kosong dulu, jangan langsung jalan raya. Dan raya bisa bikin bahaya orang. Ya. Nah, kalau sudah teori paham, baru mulai praktek. Dan di praktek ini akan ketahuan, paham kada dengan teorinya. Teori apa, tapi begitu di praktek belum tentu juga. Ada orang yang langsung praktek tanpa teori, karena dia juga cukup melihat aja dulu. Tergantung orang. Nah, pian kalau belajar ke tempat kursus, praktek teori dulu tuh. Kecuali kalau pian langsung belajar sama supir. Iya, pian tinggal duduk dulu di sebelah supir, liatin aja dulu. Ntar baru masuk supir itu coba pian bawa, masukin gigi satu, masukin, nih ya. Udah pindahin ke gigi 2, bingung deh. Yang belajar giginya tonggos juga lagi kan, maju ke depan semuanya ya. Ada orang bagaimana ini, suruh masukin gigi, gigi masukin, nggak bisa. Nah, ini makanya ada yang bisa lebih cepat tuh belajarnya tuh dengan hal-hal kayak begitu. Makanya kan dilihat dulu, ajarin dulu. Nggak bisa tuh orang langsung dilepas cuman asal teori ya. Kayak itu tadi tuh perenang profesional, nggak mungkin dia langsung lepas tuh anak kecil berenang sendiri, ditinggal lagi habis itu tenggelam tuh anak. Nah ya. Lalu apabila sudah anak itu mahir, layak sudah dilihat oleh si gurunya tadi tuh, maka tuh anak dilemparin tuh pasti, dilemparin ke banyu. Udah bisa, dipikir sama gurunya sudah bisa. Kalau sudah bisa lemparin, sudah ceburin, berenang sudah kawat, tinggalin, selesai, saya nyampe sendiri. Coba kalau belum, main dilempar aja, ayo.
Nah ini kan orang-orang sekarang kayak begitu. Diajarin cara mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, ya langsung dong gitu, langsung dilepas. Iya, tenggelam orang pada. Makanya langsung asal-asalan bepander, ngomong asal-asalan, fatwa asal-asalan, semuanya jadi asal-asalan. Gurunya ulang guring. Nah itu. Makanya di sini Syekh Nu'atailah menekankan wa iyyaka an ta'taqida annahu la yutawassalu bil anbiya wal awliya was salihin. Maka berhati-hatilah kalau kamu meyakini bahwa tidak bisa dijadikan wasilah atau perantara dengan para nabi, para wali dan orang-orang soleh. Fa innahum wasilatun